गल किसानां दी। चंडीगढ़ दे विच सीएम भगवंत मान दा किसान जथेबंदियां दे नाल 3 घंटे तक मंथन चलिया ते मोहाली दे विच सरकार ने किसानां दीयां मंगां मनण दा ऐलान कर दिता ते अग्गों किसानां ने भी सहमति जता दित्ती, जिस नाल किसानां दा मंगलवार तो शुरू होया धरना कल खत्म हो गया। पंजाब भवन च सीएम मान दा किसानां दे नाल लंबा मंथन होया ते आखिरकार सरकार ते किसानां दे विचाले सहमति बन गई ते किसानां ने भी मोहाली तो धरना चुक लिया। पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल खुद वाईपीए चौंक ते किसानां दे मोर्चे दे विच पहुंचे ते खुद किसानां दे नाल बनी सहमति बारे जानकारी साझी कीती। आखिरकार किहड़ियां मंगां ते सहमति बनी है तुहानूं इस तों भी वाकिफ करवा दिंदे हां। हुण 4 दी थां 2 पड़ावां दे विच झोना लगेगा। 14 ते 17 जून ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਜੂਨ ਤੇ 17 ਜੂਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਣਕ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अपना जड़ा मोर्चा इत्थे ही केड़ा अपना मोर्चा होर बेनती करदे हां। एक होर बेनती है, ए मोर्चा खत्म नहीं गा, ए मोर्चा खत्म नहीं गा, ए पोस्टपोन है। अगर लोड़ पई अगे समय के मुताबिक होर लोड़ पई तां फेर आवांगे। ਸੋ ਆਖਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਧਰਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। उधर बीकेयू डकौंदा के प्रधान बूटा सिंह बुरजगिल ने जगजीत सिंह डल्लेवाल ते वड्डा इल्जाम लगाया है। क्या है कि डल्लेवाल जथेबंदियां दे विच एका नहीं होण दे रहा। सानू सब नू एकजुट होना चाहिए है। असीं सब नू एकजुट करन दे विच लगे हां। चंडीगढ़ मोर्चा भी इकट्ठे होके लड़दे तां चंगा हुंदा, लेकिन कई लीडरां नू भुख हुंदी है कि मेरी सीएम दे नाल जफ्फी पै जे। नाल उन्होंने ये भी कहा कि जदों तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उदों तक एमएसपी मिलना मुश्किल है। बूटा सिंह बुरजगिल बीकेयू डकौंदा के प्रधान ने उन्होंने वड्डा इल्जाम लगाया है जगजीत सिंह डल्लेवाल ते क्या है कि डल्लेवाल जथेबंदियां दे विच एका नहीं होण दे रहे। कोई मतलब विधि विधान नहीं है संयुक्त मोर्चे का कि इलैक्शनां दे विच असीं की करना, पर असीं एकजुट सिर जोड़ के बह जाने असीं इहदा कोई हल कढ सकते हैं। हल ये भी निकल सकता है भी जे किसी ने इलैक्शनां 'च हिस्सा लेना तो संयुक्त मोर्चे के इस्तीफा दे जो, ये भी हल हो सकता है। इस तो बिना कोई होर भी बंदश लाई जा सकती है ये। इस करके असीं लगे हुए हैं एकजुट करन ते, पर खास करके मैं कहूँगा मैनूं कोई झिझक नहीं कि जिहड़ा जगजीत सिंह डल्लेवाल ओह ये जिहड़ी एकता नहीं होण दे रहा। बाकी स्टेटां भी सारियां मतलब चाहुंदियां ने, पंजाब है, हरियाणा, यूपी है, राजस्थान है, सारियां स्टेटां चाहुंदियां कि मोर्चे नूं मुड़ एकजुट होना चाहिए तां ही वड्डे जिहड़े हमले है इहनूं पछाड़िया जा सकदा है।
ਵਰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸੇਮ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ? ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੱਫੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੀ ਆਹ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ CM ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1766 ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ 1500 ਰੁਪਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 1500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਚਰਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਰਿਟਾਇਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੱਤਿਆਰਾ ਏਜੀ ਪਿਰਾਰੇਵਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। 31 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੱਤਿਆਰਾ ਆਖਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਟਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे करोड़ों करोड़ों भारतीय उनकी आत्मा आहत हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने श्री राजीव गांधी के एक हत्यारे को आज रिहा कर दिया। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। 9 सितंबर 2018 को तत्कालीन बीजेपी AIADMK गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने उस समय के गवर्नर श्री बनवारी लाल पुरोहित, जो पूर्व बीजेपी नेता हैं और जिन्हें मोदी जी ने तमिलनाडु का गवर्नर लगाया था, उनको यह सिफारिश भेजी कि राजीव गांधी जी की हत्या के 7 हत्यारों को रिहा कर दिया जाए। श्री बनवारी लाल पुरोहित, तत्कालीन गवर्नर तमिलनाडु ने निर्णय लेने से कोई निर्णय नहीं लिया, ना हां में ना ना में, उल्टा अपना पल्ला झाड़ते हुए राष्ट्रपति जी को भेज दिया मामला और निर्णय ना लेने की भारत सरकार के नॉमिनी गवर्नर और राष्ट्रपति जी के निर्णय को ना निर्णय लेने को कारण को देखते हुए उन्होंने राजीव जी की हत्या के एक हत्यारे को रिहा कर दिया। दरअसल पिरारेवलन ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧੇਗਾ? ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, न्यूज़ 18 पंजाब।